વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। લોકસભા ચૂંટણીને લઈને પડે પડની અને ત્વરિત અને ઝડપી અપડેટ ગુજરાત ફર્સ્ટ પર આપને મળતી રહેશે અને ગુજરાત ફર્સ્ટ પર પડની અપડેટ આપને આપતું રહેશે। ત્યારે કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ આજે ગુજરાતના પ્રવાસે છે અને આજથી તેઓ પ્રચારના શ્રી ગણેશ કરવાના છે। ત્યારે આજે અમિતભાઈ શાહ ગુરુકુળ રોડથી ચૂંટણી પ્રચાર શરૂ કરવાના છે। સુભાષ ચોક હનુમાનજી મંદિર ખાતે તેઓ દર્શન કરી અને शुरुआत करशे प्रचारनी ने आ दृश्यो आप जोई रह्या छो कि ज्यां मुख्यमंत्री पण पहोंची चूक्या छे कि ज्यां आजे सुभाष चौक हनुमान मंदिर में विशेष दर्शन पूजन करी अने त्यारबाद प्रचाરના श्री गणेश छे अमितभाई शाह करवाना छे। त्यारे तेने लईने तमाम तैयारीओने आखरी ओप आपवामां आवी दीधो छे अने साथे ज कार्यकर्तानो जे जमावड़ो छे ते पण जोवा मळी रह्यो छे। तो मुख्यमंत्री पण विशेष रीते उपस्थित रह्या छे। मुख्यमंत्री पहोंची चूक्या छे सुभाष चौक खाते कि ज्यां हवे टूंक ज समयमां अमितभाई शाह पहोंचवाना छे कि जेओ थोड़ी वार में अमदावादना गुरुकुल रोड पर आवेला हनुमानजी मंदिरे दर्शन करशे अने दर्शन कर्या बाद त्यांथी जे प्रचार छे तेनी शरूआत करवाना छे। चूंटणी प्रचारनी आजथी शरूआत करशे अने प्रचार दरमियान आज विविध बैठकोनुं पण आयोजन गांधीनगर खाते करवामां आव्युं छे कि कार्यकर्ताओने तेओ मळवाना छे, बैठक करशे कार्यकर्ताओ साथे अने साथे चूंटणीलक्षी मार्गदर्शन पण आपवाना छे। गांधीनगर लोकसभा बैठकना उम्मीदवार छे अमितभाई शाह के जो आजथी पोतानो प्रचार प्रसार शुरू करवाना छे। लोकसभा चूंटणीने लईने अने सौप्रथम तेओ हनुमान मंदिर खाते विशेष पूजन करशे, दर्शन करशे हनुमानजीना अने त्यारबाद तेओ पोताना प्रचारनी शरूआत करवाना छे कि ज्यां तेओ कार्यकर्ताने पण संबोधन करवाना छे। अने आ सीधा दृश्य आप जोई रह्या छो कि ज्यां मुख्यमंत्री पण पहोंची चूक्या छे सुभाष चौक खाते अने ज्यां तेओ पण तेओनुं स्वागत करवा माटे हाल उपस्थित रह्या छे। तो लोकसभानी चूंटणी जेम जेम हवे नजीक आवी रही है तेम तेम प्रचार प्रसार पण तेज करवामां आवी रह्यो छे अने आजथी ज लोकसभा उम्मीदवार गांधीनगर बैठकना अमितभाई शाह के जो पोताना मत विस्तारनी अंदर तेओ चूंटणी प्रचारनी शरूआत आज करवा जई रह्या छे अने प्रचाરના શ્રી ગણેશ કરશે। મહત્વનું છે હનુમાનજીના દર્શન કર્યા બાદ તેઓ પ્રચાર કરશે અને તેને લઈને જ કાર્યકરોમાં પણ એક અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। સવારથી જ કાર્યકરોનો જમાવડો છે કે જે સુભાષ નગર ખાતે જોવા મળી રહ્યો છે કે જ્યાં આગળ તેઓ આવવાના છે, કાર્યકર્તાઓને સંબોધન કરશે અને સાથે કાર્યકર્તાઓએ તમામ પ્રકારના તેઓના આગમનને લઈને તેઓના સ્વાગત માટેની તૈયારીઓ કરી દીધી છે। तैयारीओ थई गई है त्यारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांधीनगरना लोकसभाना उम्मीदवार अमितभाई शाह आज चूंटणी प्रचारनो प्रारंभ करशे। खास गुरुकुल रोड पर हनुमानजी मंदिरना दर्शन करीने अहीं सभामां संबोधन करीने त्यारबाद चूंटणी प्रचारनो प्रारंभ करशे। आपणी पासे अमितभाई छे, धारासभ्य तेमनी साथे वात करीशुं। जी अमितभाई, लोकसभानो इलेक्शननी तड़ामार तैयारीओ थई गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शाह आज चूंटणी प्रचारनो प्रारंभ करशे। कार्यकरोमां केवो उत्साह, शुं कहेशो? उत्साह आपने देखाय छे, जबरदस्त उत्साह है। जे जनताना प्रतिनिधि परिश्रम करे छे एनी प्रतिष्ठानुं ध्यान प्रजा राखे छे। अमितभाई शाह एवा जनप्रतिनिधि छे जेमणे 5 वर्ष सुधी लगातार गांधीनगरना विकास माटे, गांधीनगरना सामाजिक माळखानी अंदर बधा ज लोकोनो विकास थाय एना माटेनुं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट छे एनुं ध्यान राखवानुं होय। आरोग्य माटे जे गरीब बहनों शुरू करी गरीब नागरिकों ध्यान राखवानुं होय, जे रीते एमणे शिक्षणनुं ध्यान राख्युं, तो आ बधी ज वस्तुओना कारणे आजे गांधीनगर मत विस्तार ए अव्वल नंबरनो मत विस्तार बन्यो। एटले अमितभाई शाह देशनी अंदर देश सुरक्षित बने, देश एक बने, देश नरेंद्रभाई मोदी जे दिशामां आगळ लई जवा मांगे छे एमां एमणे खंभे खंभो मिलावीने जे प्रकारे काम कर्युं, एक अदरा कार्यकर्ता है और एक महान नेता पण है। एटले अमने गौरव है कि अमितभाई शाह अमारा सांसद है और गांधीनगरनी जनता एमने खोबे ने खोबे प्रेम आपती आवी छे अने आ वखते पण ए खूब प्रेम मळशे एवो अमारो भरोसो है। खास करीने अमितभाई, लोकसभा इलेक्शन 26 से 26 सीटों हासिल करवानुं लक्ष्य है। गांधीनगर लोकसभा जे मत विस्तार है त्या 10 लाखथी उपरनी मतथी जीतवानी एक लक्ष्य बनाव्युं छे, शुं कहेशो एना? ना अमितभाईए कीधुं छे क्यारे ना अमे कहीए छे, अमे एम कहीए छे के जनता के ज्यां आजथी तेओ चूंटणी प्रचाરના શ્રી ગણેશ કરવાના છે ત્યારે આજે સુભાષ ચોક ખાતેથી હનુમાન મંદિરના દર્શન કરશે અને અમિતભાઈ શાહ સીધા પહોંચી ચૂક્યા છે। સીધા દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીવી સ્ક્રીન પર કે જ્યાં સુભાષ ચોક ખાતે અમિતભાઈ શાહ પહોંચી ચૂક્યા છે। केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शाह छे के जो गुरुकुल खाते उपस्थित થઈ ચૂક્યા છે।
તો સુભાષ ચોક હનુમાન મંદિર ખાતે અમિતભાઈ શાહ પહોંચી ચૂક્યા છે કે જ્યાં મુખ્યમંત્રી પણ ઉપસ્થિત છે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ હાજર છે અને સાથે મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો કાર્યકર્તાઓ રોડ પર જમાવડો તેમનો જોવા મળી રહ્યો છે અને તમામનું અભિવાદન ઝીલતા અમિતભાઈ શાહ કેમેરામાં નજરે પડી રહ્યા છે। સીધા દ્રશ્યો કે જ્યાં સુભાષ ચોક હનુમાન મંદિરથી આજે જ્યારે હનુમાનજીના દર્શન કરશે, વિશેષ પૂજન અર્ચન કર્યા બાદ જ્યારે અમિતભાઈ શાહ છે આજે ચૂંટણી પ્રચારનો શ્રી ગણેશ કરવાના છે। લોકસભા ગાંધીનગર બેઠકના તેઓ ઉમેદવાર છે ને લોકસભા બેઠક કાર્યાલય ખાતે પણ તેઓ બેઠકો કરવાના છે। કાર્યકર્તાઓ સાથે તેઓને જરૂરી એવા સૂચનો આપશે, માર્ગદર્શન આપશે અને કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહ પૂરો પાડશે। આ સીધા દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે હનુમાનજીના દર્શને પહોંચ્યા અમિતભાઈ શાહ। તો અમિતભાઈ શાહ દર્શન કરી રહ્યા છે, પૂજન અર્ચન કર્યા બાદ તેઓ ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત આજથી કરવાના છે। ગાંધીનગર લોકસભા મત વિસ્તારની અંદર તેઓ ચૂંટણી પ્રચાર આજે કરશે અને સાથે જ અનેકવિધ એવી બેઠકો છે, કાર્યકર્તાઓ સાથે તેઓ યોજવાના છે અને જરૂરી સૂચનો માર્ગદર્શન આપશે। તો અમિતભાઈ શાહ પહોંચી ચૂક્યા છે સુભાષનગર ખાતે કે જ્યાં હનુમાનજીના મંદિરના તેઓ મંદિરે પહોંચ્યા અને મંદિરમાં હનુમાનજીના વિશેષ પૂજન અર્ચન તેઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે। સાથે જ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ હાજર છે। મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓનો જમાવડો છે કે જે વહેલી સવારથી જ તેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને અમિતભાઈ શાહની રાહ જોઈ રહ્યા હતા। તેઓનું ભવ્ય એવું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અમિતભાઈ શાહનું અને સાથે જ જે આવકાર છે તે અમિતભાઈ શાહને આપવામાં આવી રહ્યો છે। મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત કાર્યકરોનો આવકાર પણ અમિતભાઈ શાહ અહીંયા ઝીલી રહ્યા છે। આ દ્રશ્યો સીધા જ કે જ્યાં હનુમાનજીનું પૂજન અર્ચન કરવામાં આવી રહ્યું છે। વિશેષ પૂજન અર્ચન કર્યા બાદ હનુમાનજીનું તેઓ પોતાના ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે। તેમની સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત છે। તો સીધા દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં આજથી અમિતભાઈ શાહનો ચૂંટણી પ્રચારની તેઓ શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે અને સુભાષ ચોક હનુમાન મંદિર ખાતે તેઓ પહોંચી ચૂક્યા છે। તેઓ દ્વારા આરતી ઉતારવામાં આવી રહી છે અને વિશેષ પૂજન અને અર્ચન કર્યા બાદ તેઓએ શીશ નમાવી અને આરતી ઉતારી રહ્યા છે અમિતભાઈ શાહ। આ સીધા દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો। વધુ વિગતો સાથે સંવાદદાતા હાર્દી ભટ્ટ પણ આપણી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે। હાર્દી, વિશેષ પૂજન અર્ચન હાલ કરવામાં આવી રહ્યું છે હનુમાનજીનું અમિતભાઈ શાહ દ્વારા અને સાથે જ તેઓ ત્યારબાદ ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત કરવાના છે। તો આ દ્રશ્યો છે કે જ્યાં સુભાષ ચોક હનુમાન મંદિર ખાતે ભીડભંજન હનુમાનજીના તેઓએ વિશેષ આશીર્વાદ મેળવ્યા છે અને તેમના દ્વારા પૂજન અર્ચન કરવામાં આવ્યું। તેઓએ આરતી ઉતારી અને આરતી ઉતાર્યા બાદ હવે સાથે જ તેઓ પોતાના ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત કરવાના છે। તેમની સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને સાથે અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના। તો સાથે જ મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ પણ વહેલી સવારથી જ ત્યાં તેઓનો જમાવડો જોવા મળી રહ્યો હતો। તો આ સીધા દ્રશ્યો સુભાષ ચોકથી હનુમાન મંદિરના કે જ્યાં આજે અમિતભાઈ શાહ ગુજરાતના પ્રવાસે આવી પહોંચ્યા છે અને પોતાના ચૂંટણી પ્રચારની આજથી શરૂઆત કરવાના છે। ઝંઝાવાતી પ્રચાર કરવામાં આવશે અને દરમિયાન જ આજથી શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। ત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે રીતનો કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ છે, મોટી સંખ્યામાં લોકોનો જમાવડો છે તે વહેલી સવારથી જ આ સ્થળ પર જોવા મળી રહ્યો હતો। સુભાષ ચોક ખાતેથી વહેલી સવારથી લોકો એકત્રિત થઈ રહ્યા હતા અને પોતાના સમર્થકો અને કાર્યકરો પણ મોટી સંખ્યામાં જોડાઈ રહ્યા છે અને સાથે જ રોડની બંને તરફ લોકોનું અભિવાદન ઝીલતા પણ આ તરફ અમિતભાઈ શાહ નજરે પડી રહ્યા છે। મોટી સંખ્યામાં રોડની બંને તરફ લોકો જોવા મળી રહ્યા છે, સાથે સમર્થકો અને સ્થાનિકો છે તેમનો જમાવડો જોવા મળ્યો હતો અને આ તરફ તમામનું અભિવાદન ઝીલતા કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિતભાઈ શાહ નજરે પડ્યા। તેઓ પહોંચ્યા સુભાષ ચોક ખાતે કે જ્યાં ભીડભંજન હનુમાન મંદિર ખાતે પહોંચી અને હનુમાનજીના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું। વિશેષ પૂજન અર્ચન તેઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું। હનુમાનજીની વિશેષ આરતી ઉતારી અને ત્યારબાદ હવે તેઓ પોતાના ચૂંટણી પ્રચારનો શ્રી ગણેશ કરવાના છે। મહત્વનું છે કે તેઓ હવે ત્યાં ઉપસ્થિત કાર્યકરો અને તમામ જે આગેવાનો છે તેઓની સાથે મુલાકાત લેશે અને ત્યારબાદ તેઓ બેઠક પણ કરવાના છે। લોકસભા કાર્યાલય ગાંધીનગર ખાતે મહત્વની બેઠક આજે યોજાવાની છે અને બેઠકની અંદર ચૂંટણીલક્ષી જે જરૂરી સૂચનો છે અને સાથે જ પ્રોત્સાહન કાર્યકર્તાઓને પૂરું પાડવાના છે। રોડ શો યોજાવા જઈ રહ્યો છે। રોડ શોની
રોડ શોની સાથે તેઓ ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત કરવાના છે। ગુરુકુળ રોડથી તેઓ ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત કરશે અને સાથે જ આ દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં તેઓ સુભાષ ચોક ખાતે પહોંચી અને સાથે પ્રતિમાને પણ પુષ્પાંજલિ અર્પિત કરી રહ્યા છે અને તેઓને નમન કરી રહ્યા છે। તો આ સીધા દ્રશ્યો કે હવે પોતાના ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત કરવા અમિતભાઈ શાહ જઈ રહ્યા છે। તો સુભાષ ચોકના આ દ્રશ્યો છે કે જ્યાં અમિતભાઈ શાહની સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત છે। લોકસભાની ચૂંટણીનું બ્યુગલ ફૂંકાઈ ચૂક્યું છે, તમામ રાજકીય પક્ષો સક્રિય થઈ ચૂક્યા છે અને હવે આ તરફ અમિત શાહે શંખનાદની સાથે જ હવે શરૂઆત કરી દીધી છે આજથી ઝંઝાવાતી પ્રચારની। પોતાના મત વિસ્તારની અંદર આજથી તેઓ પ્રચારની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે, ચૂંટણી પ્રચાર કરશે, લોકો વચ્ચે જઈ અને તમામ જે યોજનાઓ છે અને જે લોકોની સુખાકારી માટે જે પણ યોજનાઓ સરકાર દ્વારા, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે તેમની માહિતી પણ આપશે અને સાથે સાથે તમામ એવી જે યોજનાઓ છે તેને લઈને લોકો વચ્ચે જઈ અને પોતાના ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત તેઓ કરવાના છે। મહત્વનું છે ગાંધીનગર ખાતે લોકસભા કાર્યાલયની અંદર આજે કાર્યકર્તાઓ સાથે પણ એક મહત્વની બેઠક છે જે યોજાવાની છે। આ બેઠકની અંદર લોકસભા ચૂંટણીને લઈને પ્રચાર પ્રસાર કેવી રીતે કરવો અને સાથે બેઠકમાં લોકસભા ચૂંટણીને લઈને કયા પ્રકારનું આયોજન રહેવાનું છે અને કેન્દ્ર અને સરકારની યોજનાઓની માહિતી કેવી રીતે લોકો સુધી પહોંચાડવી તે તમામ વિશે તેઓ માહિતી આપશે અને એની અંદર આ બેઠકમાં કાર્યકર્તાઓ સાથે ચર્ચા કરવાના છે। સાથે કાર્યકર્તાઓને પ્રોત્સાહન પણ પૂરું પાડશે અને સાથે જ જે પોતાના મત વિસ્તારની અંદર જેટલા પણ જે કાર્યકર્તાઓ છે તેઓની સાથે બેઠકની અંદર વિશેષ એવી અનેકવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવવાની છે। પ્રચાર પ્રસાર માટે કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિતભાઈ શાહ કાર્યકર્તાઓને પણ પ્રોત્સાહિત કરવાના છે। તો કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિતભાઈ શાહ ગાંધીનગર લોકસભા બેઠક પરથી ઉમેદવાર છે અને તેઓએ પોતાના ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત કરી દીધી છે। લોકોનું અભિવાદન ઝીલતા જોવા મળ્યું। આને કહેવાય પ્રજા વત્સલ। भाई सबको आने दो, आशीष सबको बीच में आ जाने दो, जितना जगह है सब कर दो। आप बाजू में बता कर आई जाओ भाई, पाछड़ बाजे बता कर आई जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। આજના આપણા લોક લાડીલા સાંસદ અને કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ હનુમાન દાદાજીના દર્શન કરી અને આજે લોકસભાના શ્રી ગણેશ કર્યા છે। આપણે સૌએ આજે હનુમાન દાદા પાસે પણ આપણે સૌએ પણ એવી તાકાત માંગવાની છે કે આપણા સાંસદશ્રીએ જે રીતે ગાંધીનગર લોકસભા આખા દેશમાં સૌથી નંબર 1 પોઝિશન ઉપર લાયા છે, એ જ રીતનો વિજય એમને આપણે બધા સાથે મળીને અપાઈશું અને એ જ રીતે આપણે બધા આજથી કામે લાગીશું અને આપણે સૌ સાથે મળી અને આજે આપના સાંસદ અને ગૃહમંત્રીની આશીર્વાદ વચન માંગીએ। માનનીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબને કહીએ કે અમને આશીર્વચન આપે। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम।
સાથે મંચ પર ઉપસ્થિત ગુજરાત રાજ્યના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી શ્રીમાન ભૂપેન્દ્રભાઈ, મારા મત વિસ્તારના સૌ ધારાસભ્યો, ગાંધીનગર લોકસભાના ચૂંટણી ઇન્ચાર્જ, રાજ્યસભાના સંસદ સભ્ય ભાઈ મયંકભાઈ, ગાંધીનગર લોકસભા જે ક્લસ્ટરમાં આવે છે એ ક્લસ્ટરના ઇન્ચાર્જ અને ભાજપાના વરિષ્ઠ નેતા શ્રી કેસી પટેલ ને આજ જેમના થકી ને જેમના વડે હું આજ અહીંયા સુધી પહોંચ્યો છું એ સૌ મારા કાર્યકર્તા ભાઈઓ બહેનો, આપ સૌને નમસ્કાર. આજે 29 વર્ષ પહેલાનું એક દ્રશ્ય મને યાદ આવે છે. ભૂપેન્દ્રભાઈ વખતે કાઉન્સિલર હતા અને હું પહેલી વાર ધારાસભાની ચૂંટણી લડવા જતો અને આજ હનુમાનજીના મંદિરના દર્શન કરી ધારાસભાની ચૂંટણી લડવાની શરૂઆત કરી હતી. અને 30 વર્ષ પછી ફરીવાર એ જ હનુમાનજીના શરણમાં આ ફરીવાર ગાંધીનગર લોકસભાની ચૂંટણી લડવાની શરૂઆત. મિત્રો, ભારતીય જનતા પાર્ટી એક પ્રકારથી લગભગ 1500 રાજનીતિક પાર્ટીઓના જંગલમાં એકમાત્ર એવી પાર્ટી છે જેને રસ્તા પર પડદા લગાડવા વાળા કાર્યકર્તાને દેશના ગૃહમંત્રી સુધી પહોંચાડવાના, એક બૂથના અધ્યક્ષથી પાર્ટીના અધ્યક્ષ સુધી અને નાના સા અભિયાનની અંદર પત્રિકા વેચવાવાળા કાર્યકર્તાથી દેશના ગૃહમંત્રી સુધીની આ સફર કેવળ ને કેવળ ભારતીય જનતા પાર્ટી સિવાય. જવા દે ભાઈ, તું હવે ત્યાં જ રહો. અને આ પાર્ટી જે છે દેશના ગરીબમાં ગરીબ ઘરોમાંથી એક ચા વેચવા વાળાના ઘરના એક નાનકડા છોકરાને દેશના વડાપ્રધાન અને વિશ્વ નેતા, ભાઈ સાઈડ પર જતો, એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું આંતરિક લોકતંત્ર એના પરિણામ રૂપે જ આ શક્ય થઈ છે. 18મી લોકસભાની ચૂંટણીમાં ફરી એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને અમારા વરિષ્ઠ નેતા, દેશના વડાપ્રધાન, આપણા નેતા નરેન્દ્રભાઈએ મને ગાંધીનગર લોકસભામાંથી ઉભા રહેવાની તક આપી છે. નરેન્દ્રભાઈના શાસનમાં 10 વર્ષની અંદર નરેન્દ્રભાઈએ દેશને સમૃદ્ધ કરવાનું કામ કર્યું. નરેન્દ્રભાઈએ 60 કરોડથી વધુ ગરીબોના જીવનમાં ઉજાસ પાથરવાનું કામ કર્યું. નરેન્દ્રભાઈએ દેશની માતાઓ બહેનોને 33% રિઝર્વેશન આપી લોકસભા અને વિધાનસભામાં જવાનો રસ્તો પ્રશસ્ત કર્યો. નરેન્દ્રભાઈએ ડિજિટલ ક્રાંતિ અને મેક ઇન ઇન્ડિયાથી દેશના યુવાઓને વિશ્વના યુવાનોની સામે ઉભા રહેવાનો એક મંચ આપ્યો. નરેન્દ્રભાઈએ દેશની વિદેશ નીતિથી દેશની કૂટનીતિનો પરચમ ધ્વજ સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી ઊંચે સુધી લહેરાવવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈ. અને આજે એટલે જ નરેન્દ્રભાઈ ખાલી દેશના નહીં, દુનિયાના સૌથી લોકપ્રિય વ્યક્તિ તરીકે છેલ્લા 4 વર્ષથી સર્વે છે. પરંતુ નરેન્દ્રભાઈ આ બધું જ કરવાની સાથે સાથે દેશને સુરક્ષિત કરવાનું કામ અગર કોઈ એક વ્યક્તિ આઝાદી પછી કર્યું હોય તો કેવળ ને કેવળ નરેન્દ્ર મોદી.
આતંકવાદ, નક્સલવાદ, ઘૂસપેઠ કોઈ છિદ્ર નથી છું. બધા વિચાર કરતા હતા કે કાશ્મીરમાંથી 370મી કલમ કઈ રીતે, ને જોત જોતામાં 5મી ઓગસ્ટ 2019 370મી કલમ સમાપ્ત. પાકિસ્તાનથી ઘૂસેલા આતંકવાદીઓ રોજ બોમ્બ ધમાકા કરતા હતા અને દેશ આખો લાચાર થઈને જોઈ લેતો હતો. નરેન્દ્રભાઈના આયા પછી 2 ઘટનાઓ કરી, ઉરી ને પુલવામા, બંનેમાં સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ને સ્ટ્રાઇક કરી પાકિસ્તાનમાં ઘરમાં ઘૂસી આતંકવાદીઓને ડોકલામમાં જ્યારે ચીને ઘૂસપેઠની પ્રયાસ કર્યો, આખી દુનિયા સ્તબ્ધ થઈને જોતી હતી હવે શું થશે. પહેલી આવી ઘટનાઓ દબાઈ જતી હતી, કશું થતું નતું. નરેન્દ્રભાઈએ ચીનની આંખોમાં આંખ નાખી કહ્યું આ ભારતની જમીન છે, નો એન્ટ્રી, અને 45 દિવસ પછી ચીને પાછા ગયા. આ મક્કમતા, સુરક્ષાનો આ નિર્ધાર અને સુરક્ષાને જમીન પર ઉતારવાની આવડત, નરેન્દ્રના ત્રણેય ગુણોના કારણે આજ ભારત સુરક્ષિત. ને મોદી સાહેબે 130 કરોડની દેશની જનતાની સામે એક લક્ષ્ય મૂક્યું છે કે બહુ ટાઈમ જતો રહ્યો, 75 વર્ષ થયા, ખૂબ આગળ વધ્યા, પણ આનાથી સંતોષ કરવાની જરૂર નથી. 15 ઓગસ્ટ 2047 દેશ વિશ્વમાં 1 નંબરના સ્થાન પર હોય એવું ભારત. અને જ્યારે જેમ દેશની જનતા રાહ દેખતી હોય, કોઈ નેતા આવે ને અમારું આવું આહવાન કરે, જોત જોતામાં 130 કરોડ લોક મહાન ભારતના સંકલ્પની સાથે જોડાઈ ગયા. અને આજે નાનું છોકરું એ બોલે કે 15 ઓગસ્ટ 2047 ભારત સર્વપ્રથમ, એ વાત નાનામાં નાનું બાળક થઈ જાય. અને આજે પુરુષાર્થનો, સંકલ્પનો અને સંકલ્પથી સિદ્ધિની યાત્રાનો માર્ગ નરેન્દ્રભાઈએ પ્રશસ્ત કર્યો છે. એ માર્ગ પર દેશની જનતા એમના નેતૃત્વમાં ચાલવા માટે કટિબદ્ધ છે. ચૂંટણીમાં હું દેશભરમાં ફરું છું. અત્યાર સુધી લગભગ 135 સીટો પર જઈ આવ્યો. તમે ગાંધીનગર વાળા એવું માનો કે ભાઈ અહીં આયા તો મોદી 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 કરીએ છીએ. દેશમાં જ્યાં જઈએ ત્યાં બધે મોદી મોદી મોદી. દક્ષિણમાં જાઓ, ઉત્તરમાં જાઓ, નોર્થ ઈસ્ટમાં જાઓ, પશ્ચિમમાં જાઓ, પૂર્વમાં જાઓ, દિલ્હીમાં જાઓ, દરેક જગ્યાએ દેશની જનતા એક અવાજે અબ કી બાર 400 પારનો નારો લઈ આ ચૂંટણીમાં ઉઠી છે. એ રાહ જોવે છે ચૂંટણી પંચ ક્યારે ચૂંટણીઓ જાહેર કરે અને ક્યારે નરેન્દ્ર મોદીના કમર સામે અમે બટન દબાઈ 400 પાર. પરંતુ આજે ગાંધીનગર લોકસભાના સૌ કાર્યકર્તાઓ અહીંયા એકઠા થયા છે, ત્યારે આપણે સૌ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ માટે લોકસભાની ચૂંટણી એ કેવળ સંસદ સભ્ય ચૂંટવા માટેની ચૂંટણી નથી હોતી, ભાજપને વિજયી કરાવ. લોકસભાના એક મતદાનનો સંપર્ક આપણે કરીએ, આપણા લક્ષ્યની સાથે, નરેન્દ્રભાઈના લક્ષ્યની સાથે અમે જોડીએ. મહાન ભારતની રચનાના સંકલ્પના સાથીદાર એને બનાવીએ અને એના વોટને વિનમ્રતાથી નરેન્દ્રભાઈને વોટ આપવાનો છે એવું કહી એનો વોટ મતપેટી સુધી પહોંચાડીએ. એ આપણા સૌની ઇલેક્શન જીતવું એ લક્ષ્ય રાખવું જ જોઈએ ને હોય જ, અને જીતવાનું જ છે, ડંકાની ચોટ પર જીતવાનું. પરંતુ ઇલેક્શન જીતવાની સાથે સાથે વિનમ્રતાથી દરેક નાગરિકને વિનંતી કરવાનો આપણો ધર્મ ન ભૂલીએ. ભારતીય જનતા પાર્ટી એના કાર્યકર્તાઓનો ચૂંટણી પ્રચાર
ખાલી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ચૂંટણી પ્રચાર ના બને, એ ભારતનો પ્રચાર બને, ભારતને મહાન બનાવવાની પ્રક્રિયાનો પ્રચાર. અને આ સમગ્ર કામગીરી થોડા દિવસ પછી ફોર્મ ભરીશું ત્યારથી લઈ મતદાન સુધી થવાની. સૌ કાર્યકર્તાઓને હું વિનમ્રતાથી અપીલ કરવા માંગુ છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી કેડર બેઝ પાર્ટી તરીકે સમગ્ર વિશ્વમાં એની નામના છે. આપણા બૂથનો કોઈ મતદાર મળ્યા વગરનો ના રહી જાય, વિનંતી કર્યા વગરનો ના રહી જાય, આપણી પત્રિકા આપ્યા વગરનો ના રહી જાય અને નરેન્દ્ર મોદીના સ્વપ્નનો ભાગીદાર થયા વગર ના રહી જાય. એ પ્રમાણે આપણે પ્રચાર કરવાનો. મને વિશ્વાસ છે, મેં વર્ષોથી તમારી જોડે કામ કર્યું છે. લગભગ 40 વર્ષથી તમારી સાથે જ કામ કરતા હું અહીં સુધી પહોંચ્યો છું. તમારી તાકાતની મને ખબર છે અને તમારી સ્કિલની મને ખબર છે. ચૂંટણી લડવી, લડાવી, જીતાડવી, અનેક પરાજયો પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમે સૌ કાર્યકર્તાઓના માટે ચૂંટણી જીતવાની એક મહારત આવી છે. પરંતુ એમાં પુરુષાર્થનું તત્વ, મહેનતનું તત્વ ક્યાંય ઓછું ના થાય એટલી મારી આપને સૌને વિનંતી છે. આવનારા લગભગ 1.5 મહિનો મહાન ભારતની રચના માટે આપણે નરેન્દ્રભાઈની સાથે સમર્પિત કરીએ. દરેકે દરેક મતદારને મોદીજીએ જે સંકલ્પ આપણને આપ્યો છે, સંકલ્પનો સાથીદાર બનાવીએ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિજયનો ભાગીદાર બનીએ. આપ સૌને મારી વિનંતી છે મિત્રો, આપ સૌ ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના દરેક કાર્યકર્તાના ઘરે ઘરે જઈ નોતરું આપી અને એને મત આપવા માટે નિમંત્રિત કરજો. મત આપવા લઈ જજો અને કમળના નિશાન પર બટન દબાવે એ સુનિશ્ચિત કરજો. આજે હું હનુમાનજી મહારાજના દર્શન કરવા આવ્યો હતો. હર્ષદભાઈ ને મયંકભાઈએ તમને મળવાનું ગોઠવી નાખ્યું તો ચૂંટણી પહેલા જ આપ સૌને મળવાનો મોકો મળ્યો. એ મારા માટે પણ આનંદનો વિષય છે મિત્રો. આ 45 દિવસનું ચૂંટણી અભિયાન એ મહાન ભારતના રચનાનું ચૂંટણી અભિયાન છે. આ ચૂંટણીનો મુદ્દો જ મહાન ભારતની રચનાનો મુદ્દો છે. એ દિશામાં આપ સૌ પુરુષાર્થ કરીએ, આપણે સૌ પુરુષાર્થ કરીએ અને 400 પારના લક્ષ્યને ફરી એકવાર સિદ્ધ કરી ત્રીજી વાર નરેન્દ્રભાઈને વડાપ્રધાન બનાવી દેશને આગળ લઈ જવાનો સંકલ્પ કરીએ. મારી સાથે બોલો, ભારત માતા કી જય! ભારત માતા કી જય! વંદે માતરમ! વંદે માતરમ! વંદે માતરમ! ખૂબ ખૂબ આભાર અમિતભાઈ. આપ દેશભરની અંદર પ્રચાર કરો. અહીંયા ગાંધીનગર લોકસભાનો દરેક કાર્યકર્તા પોતે અમિત શાહના હનુમાનજી બની અમિતભાઈને જંગી લીડથી જીતાડવા માટે અથાગ પરિશ્રમ અને પુરુષાર્થ કરવા માટે આપને અહીંયા આજે વચનબદ્ધ થાય છે. ભારત માતા કી જય! અમિતભાઈ આપ આગે बढ़ो. अमितभाई आप आगे बढ़ो. हमारे नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो. खूब खूब आभार. તો અમિત શાહ જેમણે કાર્યકર્તાઓને સંબોધન કર્યું અને આહવાન કર્યું કે આ વખતે પણ ભાજપને જંગી લીડથી જીત અપાવવા માટે દરેક કાર્યકર લાગી જાય કામે. તો સાથે જ કાર્યકર્તાઓએ પણ અમિત શાહનું સ્વાગત કર્યું અને સાથે વચનબદ્ધતા દર્શાવી કે અમિતભાઈ શાહ આખા દેશમાં ભલે પ્રચાર કરે, ગાંધીનગર બેઠકની ચિંતા ના કરે. દરેક કાર્યકર પ્રતિબદ્ધ છે તેમને જંગી લીડથી જીતાડવા માટે. લોકસભાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ગયા છે અને બ્યુગલ ફૂંકાઈ ચૂંટણી પંચ જાહેરાત કરે તે પહેલા હવે પ્રચાર શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. અમિત શાહ પોતાના મત વિસ્તાર એટલે કે ગાંધીનગર લોકસભા બેઠક માટે પ્રચારની આજથી શરૂઆત કરી. કષ્ટભંજન દેવના દર્શન કર્યા બાદ તેમણે આ પ્રચારનો પ્રારંભ કર્યો. અબકી બાર 400 ને પાર, બસ આ જ સૂત્ર સાથે તેઓ આગળ વધી રહ્યા છે. અમિતભાઈ શાહ જ્યાં પ્રચાર કરવા પહોંચ્યા તો કાર્યકર્તાઓએ પણ તેમને ભવ્ય સ્વાગત કરીને આવકાર્યા.
ગુરુકુળ રોડ પરથી ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત થઈ છે. કાર્યકર્તાઓએ તેમને જે સૂત્રોચ્ચાર છે તે કરીને આવકાર્યા હતા. સાથે જ મુખ્યમંત્રીએ પણ તેમને સાફુ પહેરાવી, પાઘડી પહેરાવી અને મોટા ફૂલહારથી તેમનું સ્વાગત કર્યું. અમિતભાઈ શાહ, જેમણે પોતાના કાર્યકર્તાઓને એ સૂચના આપી છે કે આ વખતે પણ જીતની હેટ્રિક લગાવવા માટે તન મન ધનથી કાર્યકર લાગી જાય. સૌથી પહેલા આજે કષ્ટભંજન મંદિરમાં જઈને દર્શન કરીને તેમણે આ પ્રચારની શરૂઆત કરી.